आई सीरिया से। वहां एक बार फिर ऐसा गृह युद्ध छिड़ गया जिसकी वजह से पूरी दुनिया हिल गई। सीरिया के अल्पसंख्यकों में शामिल ईसाई समुदाय के लोगों का बड़े पैमाने पर नरसंहार किया गया। खबरों के मुताबिक लोगों का मजहब पूछकर उन्हें चुन चुन कर मारा गया। यहां तक कि ईसाई समुदाय की महिलाओं को कपड़े उतार कर उन्हें घुमाने के बाद उनकी हत्या किए जाने की डरा देने वाली खबरें भी आईं। जबरदस्त हिंसा में करीब 1000 लोगों की मौत का दावा किया गया। सीरिया की सेना ने सबसे बड़ा हमला पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के गढ़ माने जाने वाले शहर लताकिया में किया। वहां अलावी समुदाय के लोगों के अलावा ईसाई समुदाय के भी सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। और सीरिया में हुए इस भीषण नरसंहार के बाद अमेरिका से लेकर रूस तक खलबली मच गई। समस्त प्रेस नमस्कार मु तबियस आपण देखुछन्ती जेपी ओडिया आपण समस्त को जेपी ओडिया चैनल रे स्वागत करे। प्रिय माने चैनल को जदि प्रथम थर पय आसी अछन्ती तेबे हम चैनल को सब्सक्राइब करि बेल आइकन प्रेस करंतु जहा द्वारा आगामी प्रत्येक दिन रो वीडियो आपण माने पाई परिबे। काली इवनिंग रे मु वीडियो अपलोड करिथिली सीरिया रे जो सब घटना घटी अछि। तेबे एही घटना काहे के घटिला ए विषय रे मध्य ए वीडियो माध्यम रे मु कहिबी। तापरे परमेश्वर वाक्य मध्य कहिबी कि प्रकार परमेश्वर वाक्य एही पृथ्वी रे सफल हे जाउछि। तेबे प्रथम विषय आमे जानिबा सीरिया रे क्रिश्चियन मानक ऊपर अत्याचार हेबार मुख्य कारण कोन रहिला। सीरिया विषय रे जदि आपण माने स्टडी करिवे सीरिया एक इस्लामिक कंट्री। सेठारे मेजॉरिटी कास्ट रो लोक माने अछंती मुस्लिम लोक माने। तापरे जो लोक माने सेठारे माइनॉरिटी लोक अछंती सेमानक सह अत्याचार करा जाय। जे प्रकारे आमे माने न्यूज माध्यम रे देखिबा को पाउछु क्रिश्चियन मानक ऊपर के प्रकारे से माने अत्याचार कले। एहार मुख्य कारण थिला वर्तमान दिन मानक मध्य रे जदि आमे माने देखिबा किछि रीजन अलगा रहि अछि। किंतु सीरिया रो युद्ध हेबा विषय एहा प्रथम थर नुहे। सीरिया रे अनेक समय धरि युद्ध हे आसु अछि। आउ वर्तमान दिन मानक मध्य रे युद्ध हेबार कारण कोन रहि अछि। जते बेले आपण माने ए विषय को देखिबे सफा सफा न्यूज रे मध्य कुहा जाउ अछि। जेते बेले आपण माने देखिबे कुहा जाउ अछि बशर अल असद ए व्यक्ति जणे मुस्लिम व्यक्ति जे के सीरिया रो राष्ट्रपति थिले। ए सीरिया रो राष्ट्रपति वर्तमान नाहंती किंतु अलगा राष्ट्रपति अछंती। आउ बशर अल असद जो माने ताहांकर समर्थक आउ सीरिया रे अछंती सेमानक ऊपर आक्रमण करिया पाई सीरिया रो सेना माने बाहरी बशर अल असद एही राष्ट्रपति को समर्थक मानकु मारिबा पाई बाहरिले केउ माने सीरिया रो सेना माने। आउ जते बेले एही युद्ध स्टार्ट हैला सेठारे अनेक लोक माने मृत्युवरण कले। आउ सेमानक मध्यरु जो माने माइनॉरिटी कास्ट रो लोक माने थिले सेही माइनॉरिटी कास्ट रो लोक मानकु आक्रमण कले। हेले माइनॉरिटी कास्ट रो लोक मानकु आक्रमण करिवार कारण हैला माइनॉरिटी कास्ट रो लोक माने अनेक समय निजरो स्वाधीनता पाई निजरो लोकतंत्र पाई से माने कोन करूथिले प्रोटेस्ट करूथिले। जे प्रकार आम भारत देश रे आमे देखु क्रिश्चियन मानक सो अनेक ताड़ना हेबा समय कोन करंती क्रिश्चियन माने प्रोटेस्ट करंती आम सो एई प्रकार अन्याय अत्याचार हेबोछि बोली। ठीक से प्रकार सीरिया रे जते बेले क्रिश्चियन माने माइनॉरिटी लोक माने सेठारे प्रोटेस्ट कले पुनर्बार सेही सीरिया रो मेजॉरिटी कास्ट रो लोक माने अछि मुस्लिम माने कोन कले क्रिश्चियन मानक ऊपर आक्रमण कले। आउ कुहा जाउ अछि जे सेठारे क्रिश्चियन मानकु धर्म पचारि पचारि सेठारे मारि दिया जाउतला। आउ अन्य धर्म रो जे माने सेठारे माइनॉरिटी कास्ट रो लोक अछंती सेमानकु मध्य पचारि पचारि मारि दउथिले। आउ विशेष करी कुहा जाउ अछि आउ क्रिश्चियन महिला मानकु मा भौणी मानकु से माने लंगोला करी उल्लंघन करी से माने कोन करथले रास्ता रे चलौथिले आउ से मानकु बंदूक करू मारुथिले। आउ क्रिश्चियन मानकु बहुत मात्रा रे मारि अछंती। एहा तो थिला फास्ट दिन रो न्यूज। आज दिन मानक मध्य रे जदि आपण देखिबे बहुत लोक माने मृत्युवरण करी सारी अछंती। मु आपण को कहि रखिया पई चाहे एही समस्त विषय प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रारंभ रु कहिथिले। जते बेले आमे माने क्रिश्चियन मानक विषय रे जदि आमे देखिबा क्रिश्चियन मानक विषय रे प्रत्येक समय रे प्रत्येक मुहूर्त रे प्रत्येक मोमेंट रे कोन हुए क्रिश्चियन मानक सो ताड़ना ही ताड़ना हुए। ता भारत हो ता पाकिस्तान हो ता अन्य देश भी होना काहे इराक ईरान एई प्रकार देश मानक मध्य रे कोन हुए क्रिश्चियन मानक सहित बहुत अत्याचार हुए। आउ क्रिश्चियन मानक सह बहुत ताड़ना मध्य हुए। तेबे एही विषय जदि आमे देखुछु प्रभु यीशु ख्रीष्ट
ତାଙ୍କରି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲେ। ଶେଷ ସମୟର ଲକ୍ଷଣ ଓ ଚିହ୍ନ ସବୁ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସଫା ସଫା କହିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 24 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 6ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବି। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯୁଦ୍ଧର ଓ ସଂଗ୍ରାମର ଜନରବ ଶୁଣିବ, ସାବଧାନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି କାଳ ଯୁଗାନ୍ତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଜାତି ଓ ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ, ପୁଣି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ। ଏଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରସବ ବେଦନାର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ସେହି ସମୟରେ ଲୋକେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବେ। ଆଉ ମୋହର ନାମ ସକାଶେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତ ଜାତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ଘୃଣିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି କାଳ ପ୍ରସବର ବେଦନାର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ତାପରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ? 14 ପଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତ ଜାତି ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟର ଏହି ସୁସମାଚାର ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ତତ୍ପରେ ଯୁଗାନ୍ତ ହେବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତାଡ଼ନା ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ୁଅଛି, ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଅଛି। ଜାଗା ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବ। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ଏହି ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ, ଯୁଦ୍ଧ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିବା, ଏହା ଏକ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଚିହ୍ନ ଅଟେ, ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ତାଡ଼ନା, ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର ଏମାନଙ୍କ ସହ ଏତିକି କରାଯାଉଛି, ତଥାପି ଏମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କେମିତି? ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତ ଏହି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଟଙ୍କା ଏମାନେ ଲାଳସାରେ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ପଇସା ପାଇଁ, ଧନ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିଆଁରେ ପକାଇବେ କି? ନିଆଁରେ କୁଦିବେ କି ଆପଣ? କଦାପି ନୁହେଁ। ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଖାତରା ଅଛି, ତଥାପି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଚିହ୍ନ ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଯେତିକି ବିରୋଧ କରାଯିବ, ସେତିକି ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ, କାରଣ ଏହି ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଉଅଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣୁଅଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ହେବ, ଜାଗା ଜାଗାରେ, ଗାଁ ଗାଁରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହେବ, ତାପରେ ଯୁଗାନ୍ତ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ କହୁଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ଏହି ବାଇବଲକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବାଇବଲ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ, ଆପଣ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ମରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ସ୍ୱର୍ଗ କିଏ ଯିବ, ନର୍କ କିଏ ଯିବ, ଏହି ବାଇବଲ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଏହି ବାକ୍ୟ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା ପରେ ଯୀଶୁ ଆସିବେ। କାହିଁକି? ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମନ ଫେରେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିଅଛନ୍ତି, ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନର୍କରେ ଯିବେ। ସେହିଦିନ ନ୍ୟାୟ ଓ ବିଚାର ଦିନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିଆ କରାଇବେ, ସେହିଦିନ କେହି ମଧ୍ୟ କହିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ତୁମର ବାକ୍ୟ କେବେ ଶୁଣି ନଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ କେବେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲି କି ଶୁଣି ନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରକାର କଦାପି ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେହିଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା କହିବେ, ସେହି ଭାଇମାନେ ତ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ, ତୁମେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ତୁମେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଥିଲ, ତାହା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହେଉ କି ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଁରେ ଆସିକି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବିଷୟ ହେଉ, ଆପଣ ତ ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ନା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ସମୟରେ କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବାଇବଲକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେ ପ୍ରକାର ନରକର ଭାଗୀଦାର ନ ହେବେ, ବରଂ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ସେହି ଦିନର ଦଣ୍ଡ, ସେହି ନରକର ଅଗ୍ନି ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ତେଣୁକରି ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ,
ମଦ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ସୋ ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଯଦି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତୁ, ନରକ ଯଦି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ଇନକାର କରନ୍ତୁ। ସୋ এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏତିକି କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ପୁଣି ଦେଖାଇବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ।